السلام عليكم، أنا مستر عصام وهنبدأ نشتغل الباسج الثانية في practice test 10 اللي هي from 12 to 22. احنا اشتغلنا الباسج الأولانية وهنعمل دلوقتي الباسج الثانية مع بعض وهنشرح الرولز الموجودة فيها. الباسج اللي قدامنا عن volunteering. Keep students volunteering voluntarily. A growing number of public schools in the United States require students to complete community service hours to graduate. Such volunteering, be it helping at local animal shelter, when they pick up litter, or working at healthcare facility. وطبعا واضح ان احنا قدام سؤال بيتكلم على الباراليزم. اوكي، انا هبص هنا على such as بيقول لي be it helping، ادي helping. اوكي، وعندي هنا ادي كاما، بعد كده عندي في sentence subordinate sentence doesn't match with this one. بعد كده عندي كاما or working، يبقى انا محتاج نفس الفورمات اللي هو الجيرند helping at local animal shelter or working at healthcare facility. فطبعا ده واضح قوي ان دي list، وده سؤال بيتكلم عن الباراليزم، يبقى answer دي هي الإجابة الصح، لأن letter collection is not gerund. To pick this is infinitive برضه، this is not correct. والجملة الأصلية اللي هي letter A اللي هي no change عبارة عن subordinate sentence also doesn't complete the parallelism that I want. يبقى هنا the correct answer is going to be answer D, as you see here. This is the correct answer because of parallelism. Okay. Question number 13. Let's see what question number 13 about. The writer wants a transition from the previous paragraph اللي هو الباراجراف ده للباراجراف اللي بعديه. Okay, previous paragraph that highlights the criticism. في criticism، في نقد هنا على ان هم عملوا الفولنتيرنج compulsory، يعني عملوا اجباري. الcompulsory volunteering mentioned in the previous paragraph. لو كملنا هنقول ان هم in such volunteering, be it helping at local animal shelter, picking up litter, or working at healthcare facility, has obvious benefits on the community service and teaches students important life skills. وده كويس. Okay, but هنا بقى المشكلة. But critics في نقد says I would say that making volunteerism compulsory misses the point of the act. The point of the act ان الاكت ده هو act volunteerism، يعني في volunteering يعني في تطوع. اوكي، يعني you do something willingly زي ما مكتوب هنا كده. you do something willingly يعني انت بتعمله بنفسك، انت you come and volunteer. فلما تعمله compulsory فانت you miss the point او you miss the point of the act اللي هو volunteering. ف in the previous paragraph في criticism موجود هنا اهو، واحنا عايزين نكمل الكلام ده transition، ناخد من الكلام ده نكمل على الباراجراف اللي جاي. ف by its very definition the answer A, wherever the work may be for many students, fortunately for communities in need. طب انا عايز كلام يكمل لي على الكريتيسيزم الموجود في الفيرست بارت. فهنا by its definition، الديفينيشن بتاع كلمه volunteer ان the work is done willingly. وانت هنا بتقول ان volunteerism compulsory، فكده طبعا you miss the point of the act. you miss the point of the act، يبقى answer ايه هي الكوريكت answer، لان whatever the work may be doesn't support فكره ان بتكلم على criticism، doesn't support ان بتكلم على criticism ان الفولنتيرنج became compulsory. لكن by its definition، by definition of the word volunteerism او the word volunteering, volunteer work is done willingly. فدي الكلمه اللي ماتشنج مع تكمله السنتنس اللي هتدي نفس المعنى اللي موجود فوق. لكن for many students ما تفرقش. for many students من one من many مش فارقه. fortunately for communities in need، النيد واللي doesn't need this is not the point، يعني مش دي المشكله بنتكلم فيها. بنتكلم ان هم عملوا الفولنتيرنج ورك خلوه compulsory او خلوه اجباري. اوكي، فبالتالي الاجابه الصح هي answer A اللي هي بتقول by its definition، the definition of the word volunteer work is done willingly. عشان كده هناخد answer A. ننزل على question 14 بسرعه كده.
question 14 هو بيتكلم على واضح بيتكلم على البوسيسيف كيس. انا عندي هنا في possessive case. انا عندي اس apostrophe اللي هي بتتكلم على البلورال، وapostrophe اس بتتكلم على البوسيسيف كيس للسنجلر. بعد كده عندي official، وعندي هنا ما فيش خالص. وعندي هنا في apostrophe بعد officials وapostrophe بعد students. طبعا دي enigmatic ويعني شكل غريب ما بيجيش كتير، فبالتالي اول حاجه حذفها هي answer A. And by requiring students to do community service in order to graduate, school officials جمع، كلمة جمع عادية جدا مش عايز apostrophe، are taking away students' choice، بياخدوا اختيار الطلبة. students' choice. طب هما بياخدوا اختيار الطلبة، في هنا possessive case، يعني هنا التشويس بتاع مين؟ بتاع الستودنتس. اوكي، فدي كوريكت الناحية دي، لكن البارت ده هو اللي مش كوريكت، اللي هو الابوستروفي الموجود هنا دي مش كوريكت. اوكي، فبالتالي بس انا ارجعها تاني. البارت ده الابوستروفي دي يا جماعه هي اللي مش ايه، اللي مش كوريكت. لكن انا محتاج ابوستروفي اس بس مش في المكان ده، موجود عند هنا اللي هي ستودنتس تشويس. طب يتفضل انا عندي بقى يبقى كده دي غلط لان مفيش فيها اي بوسيسيف كيس. اتفضلي اجابتين اللي هي سي ودي. officials are taking away students choice. هل هو ستودنت بياخدوا التشويس بتاع الستودنت واحد ولا كل الستودنتس الموجودين في السكولز؟ لا، كل الستودنتس بيتكلم عن طلبه جامعه. يبقى اوكي دي كمان مفرد لان هنا بتتكلم على one student while we are talking about all students in the school او in the schools. That's why we are going to take اللي هي answer دي. خد بالك ان apostrophe اس دي بتبقى possessive case للسنجلر، انما اللي هي اس apostrophe بتبقى possessive case بس لمين؟ للبلورال. اوكي، فده الفرق بين دي وبين دي، واحنا بنتكلم على كل الطلبه ما بنتكلمش على طالب بعيد. نتنقل للquestion number 15. بيقول لي proponents of compulsory volunteering who are in favor of it point out that it allows young people to garner the benefits that volunteering offers. يبقى proponents of compulsory اللي هم المدافعين عن proponents الكلمة دي اللي هم supporters عن compulsory، بيقولوا ان volunteering who are of compulsory volunteering who are in favor. عندي proponents اللي هم دي الهو دي راجع على مين؟ راجع على الجماعة اللي هم proponents دول. فبنقول ان proponents of compulsory volunteering who are in favor of it. فطبعا في تكرار كده in favor of it بتساوي كلمة proponents، يعني في حاجة زي redundancy أو using repetition في الجملة دي. فطبعا كده الانسر مش مظبوطة. أولا wordy، ثانيا فيها repetition، فكده choice A is not correct. volunteering, advocating, same meaning, synonyms, or we can say wordiness, we can say redundancy. فده كله ينطبق على السؤال ده. answer C غالبا هي الإجابة الصح. volunteering and it advocates شبه اللي هي number B. volunteering advocating it volunteering and it advocates نفس الايه؟ نفس الفكرة ان هنا advocate بتساوي proponent وadvocating بتساوي proponent وin favor of بتساوي proponent، فكل دول فيهم wordiness فيهم redundancy فيهم synonym. فعشان كده الانسر الكوريكت هتكون انسر نمبر سي اللي هي جايبه كلمه volunteering بس. يبقى proponents of compulsory volunteering مالهم؟ point out. هنشيل بقى البارت ده كله مش عايزينه، اللي هو البارت اللي هو جاي زياده ده، يبقى كل ده هيتشال. احنا مش عايزين غير الفيرب. proponents of compulsory volunteering نسيب volunteering على فكره مالهم؟ point out it so on. ونكمل بقى الجمله بتاعتنا. نروح على question 16. question 16 بيقول which choice provides supporting example that is most similar. انا عايز حاجه most similar، فيا ترى most similar من ناحيه الجرامر ولا most similar من ناحيه المينينج؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي to the examples already in the sentence. بيقول students who volunteer report increased self-esteem ده number one. ايه كمان؟ في هنا list better relationship building skills. اوكي كويس جدا. and increasingly busy schedules. واضح كده انا مش بتكلم على جرامر، بتكلم على مينينج، لان انا اتفقنا قبل كده ان لو كل الجمل زي بعض فيها سيميلاريتي زي هنا
volunteering ده سؤال جرامر. اوكي، لكن لما يقول لي closer connection with the community, less time spent engaging the social activities, little increase in academic achievement، هنا الجمل مختلفه، يبقى ده سؤال language. يبقى احنا عايزين similarity فين؟ في المينينج. عايزين similarity في المينينج بتاع الجمل. بتكلم على المينينج، بتكلم على الكونتنت، مش بتكلم على الجرامر. هنا بتكلم على الكونتنت مش على جرامر. اوكي، فقال لي هنا بقى ان volunteering ان students who volunteer report increased self esteem، دي حاجه كويسه جدا، حاجه ايجابيه. relationship building skills، يعمل building skills كويس جدا، تمام، كويس قوي. وبعد كده increasingly busy schedule، طب ما دي مش حاجه حلوه يعني يبقى عنده busy schedule، وكمان يعني doesn't match with the two other ideas اللي مش ماشي مع السؤالين دول. انا حاجتين في الشخصيه self esteem وbuilding relationship skills، دول مالهمش دعوه بالايه؟ بموضوع increasing busy schedule. فبالتالي letter A is not correct. طب closer connection with their community، ماشي، كويسه. less time spent engaging in social، less time spent، ده انا عايز more time spent engaging in social activities، فبالتالي كده دي مش صح. طب little increase in academic achievement، طب ما دي حاجه سلبيه، عندهم الاتشيفمنت بتاعهم الاكاديمي بقى سيء، يعني معنى كده ان الفولنتيرنج تاسكس او ورك افكتد عليهم، فطبعا او يعني هذا باد افكت اون ذم، يبقى بالتالي دي اجابه غلط برضو، لان الاجابه دي معناها هي سلبي not positive، وانا بتكلم عن حاجه ايجابيه، يبقى واضح جدا عندي ان الانسر الكوريكت هي انسر نمبر بي. يبقى closer connection دي حاجه كويسه جدا، closer connection او closer connection with their community، ودي حاجه كويسه، و matching مع ال increase self esteem. اوكي، والbetter relationship building skills، حاجتين كويسين هما كمان، او حاجتين ايجابيين، ودي الحاجه الثالثه. وانا كده عندي ليست وفيها parallel بس في الميننج. اوكي، يعني volunteer report increase self esteem better relationship building skills، وبرده حتى فيها كمان وcloser connection with their community، كلهم عباره عن nouns وقبلها modifiers، فكلها اوكي ماشيه فيها parallelism من الناحيتين، ناحيه الجر وناحيه اليمين. نيجي بعد كده السؤال اللي جاي اللي هو بيتكلم على effect ولا affects. Some studies have also found that students، الطلبه بتوعنا، who do، فعل جمع عشان هم جمع، who do community service are more likely to volunteer to مصدر to plus infinitive to volunteer as adults and thus and، يبقى انا عايز parallelism في الفيربس. انا كده عندي الاند اللي قبلها زي اللي بعدها، قبلها singular بعدها singular، قبلها gerund بعدها gerund، وهكذا. ف to plus infinitive يبقى انا محتاج انا كمان and thus infinitive تاني and thus affect، يبقى هنا B هي الإجابة الصح. affecting gerund affects ده فيرب متصرف للسنجلر فمش هينفع. اوكي، لان كده كده انا ما بتكلمش بقى على سنجل بلور، انا عندي 2 بلس انفينيتيف، 2 بيجي وراها انفينيتيف، وادي الانفينيتيف اللي عندي اللي هو كلمه فولنتير، فبالتالي افكت هي الكوريكت. افكتنج مش تنفع عشان هي جيرند، وافكتس لان هي فعلا بتصرف بريزنت سنجل سمبل سنجلر، وكمان افكت اوريدي هي ناون فمش هتنفع، وانا عايز فيرب، انا مش عايز ناون، ودي ناون مش فيرب. اوكي، نروح على question number 18 اللي هو الفوكاب. طبعا ده سؤال محتاج يكون عندك فوكاب كويس. فquestion 18 بيحتاج ان انت تبقى عارف يعني تستخدم الكلمه امتى في اي كونتكست. يعني اولا بيبقى في ساعات كلمات او اسئله بتيجي علشان تختار الكلمه مثلا هل هي فورمال ولا كاجوال. طبعا كل الكلام بتاعنا بيكون فورمال، يعني كل الكلام اللي بنختاره لازم يكون فورمال، بس السؤال ده مش على الفورماليتي او مش على ان هي فورمال اور كاجوال، لا، السؤال ده which word is appropriate او suitable for this context. فبيقول ان one recent study، هنبدا من هنا مش محتاجين نقرا الباقي. one recent study by Sarah E. Helm, assistant professor of economics at Samford University in Birmingham, Alabama, did focus especially on mandatory volunteering. mandatory volunteering هل نختار coercive ولا forcible ولا imperative؟ كلهم فيهم نوع من الاجبار يعني، بس انا عندي ان الكلمتين دول اللي هو coercive
كوريسيف وفورسبل فيهم اجبار، واحده فيها تهديد يعني فيها ثريت، فيها تهديد وعنف الى حد ما، والثانيه فورسبل دي مثلا برضو فيها فيزيكال physical threat او فيها اجبار يعني، بس يعني something that is physical، حد بيزق حد بيدفع حد، كلام من ده يعني. وهم يعني very strong to be used in such context. لكن الموضوع كله ان انا بتكلم عن حاجه هي فعلا mandatory، بمعنى ان هي الزاميه من ناحيه رول، بالرولز، عن طريق ان في رول بتقول لازم هتعمل كذا. فهنا كلمه mandatory correct لانها بتتكلم على ان it is mandatory او it is something required by law or by rules. يعني either rule require this or the law require this. لكن الكوريسيف والفورسبل حتى imperative بتديني معنى برضو مش مناسب، لان imperative معناها تقول ان هي very important of a very great importance، لكن هي مش جايه كده، هي رول او لو او كاستم يعني، او حاجه اتعودوا عليها، او اقتراح ان هم to make it mandatory. فبالتالي mandatory is the appropriate word for this context. لكن coercive وforcible وimperative فيهم نوع من exaggeration، من المبالغه قوي في ان هو نتكلم على موضوع الفولنتيرنج ان هو بقى الزامي شويه. نيجي للquestion number 19 وده سؤال punctuation. نبدأ برضو من she found that students who were required to volunteer rushed to complete their service hours in early high school. They then أنا عندي هنا sentence who were required. She found that ماشي students who were required to volunteer rushed to complete their service. عندي هنا sentence انتهت وهبدأ sentence ثانية. في هنا جاي colon، جاي كما question number 1 او في answer A. الكاما دي تعمل لي كاما سبلايس، فبالتالي مش هتنفع، لان ما ينفعش يبقى في independent sentence جايه كان قبلها sentence ثانيه بدون conjunction، لان الكونجنكشن دي اوريدي بتتكلم على حاجه ثانيه قبل كده. she found that students who were، انا عندي هنا who were required rushed، ادي الكونجنكشن بيربط التو بارتس دول، فبالتالي انا عندي هنا كاما سبلايس، فبالتالي number letter A is not correct. انا محتاج يا سيمي كولن يا فول ستوب يا سيمي كولن. كده انا عندي ثلاث جمل، البي والسي والدي الاند مارك فيهم كوريكت. طب ايه المشكله؟ اللي هو الباد يوز او الرونج يوسج للكاما، زي بي وزي سي. there's no need to insert a comma here. يعني they then هي one part، يعني مش محتاجه ان انا احط لها الادفرب، مش محتاج احط قبليه ولا بعديه كاما. وحتى لو عايز اقول مثلا عندي ادفرب وعايز اعمله مثلا apostrophe زي however او كلام من ده، احط قبليه وبعديه كاما، لكن مش بعديه بس او قبليه بس. فبالتالي هنا اسمه bad usage او استخدام سيء الكاما او wrong use for the comma. فالكاما هنا is not correct، الكاما هنا wrong. لكن انا محتاج السيمي كولن. اوكي، يبقى الانسر عندي هتبقى انسر دي. يبقى انا اخذت اند مارك كوريكت، كانت سيمي كولن او فول ستوب او سيمي كولن كوريكت، لكن هنا ما اقدرش استخدم قبل ذن او بعد ذن كاما. there is no need to insert a comma here اولا. ولو انا عندي adverb زي ما قلت زي الترانزيشن مثلا، حبيت احط لها، لو اعتبرتها ترانزيشن وعايز اعمل لها حتى اوكي كامز، بيبقى قبلها وبعدها، لكن مش قبل بس او بعد بس. نيجي فده unnecessary use of comma. نيجي بعد كده للسؤال question number 20 وده بيتكلم على الكومباريسون. بما ان عندي then فانا هتكلم على comparison، فهبص على الكومباريسون واشوف ايه المشكله. المشكله الوحيده ان من اول وهله كده انا هشيل letter A لان هي enigmatic خالص، دي wrong. لان انا عندي هنا بيقول لي ان they did significantly less. اوكي، ادي الكومباريسون. regular volunteer work then المفروض اقول they did. هنا معلش هرجع تاني للسؤال. بيقول in rush to complete their service hours in early high school. They then did significantly less regular volunteer work the 12th grades then the service hour of those not required.
طبعا انا عندي هنا عايز اشوف ايه البارت اللي انا اللي هعمل عليه كومباريسون، يعني انا هعمل كومباريسون على ايه؟ هنا في السؤال ده بيقول they did significantly less regular work، فبيقارن what they did with what other students did، اللي عملوه مع الطلبه ثانيه عملوه. ف they did significantly less regular volunteer work in the 12th grade than the service hours. يعني انت الاجابه دي غلط لان انا بقارن كده what they did with hours مع الساعات، service hours ساعات الخدمه. فبالتالي هنا اللوجيك او faulty comparison بسميها faulty ايه comparison. فانا بقارن what they did with what other students did، فده هياخدنا ان الانسر بتاعتنا هتكون answer letter B هي الاجابه الصح، بحيث ان انا هقول they then did significantly less regular volunteer work hour in the 12th grade than did other students or students who were required to volunteer. طيب ايه حكايه بقيه الجمل الثانيه؟ كلها فيها wrong comparison، لان هنا بقارن what they did برضه with the hours، فدي غلط. I should compare things to things, people to people and action to actions. يعني انا عندي action قارنته باكشن زيه الموجود في الانسر نمبر او letter B. وكمان بعد كده compared with students برضه بقارن الاكشن بالستودنتس which is not correct، وده برضه غلط. المفروض اقارن things to things people to people، ودي بسميها faulty comparison. faulty ايه comparison او faulty compare. اوكي ف this is faulty comparison، وانت you should always compare things to things, people to people and actions to actions. اوكي نتنقل للكويستشن بعد كده، الكويستشن اللي هو number 21. بيقول لي which choice most effectively sets up the point sets up the point made in the next sentence. يبقى انا هركز على ال next sentence. كلمة sets up يعني بيعمل زي introduction، بيجهز لحاجة intro، بيمهد لها. instead of requiring students to volunteer schools should have to recognize that not all students are equally well suited to the same service. ماشي، بس ايه اللي هيحكم الجمله اللي جايه دي؟ Many studies show that when schools simply tell students about opportunities for community service and connect them with organizations that need help, more students volunteer of their own free will. يعني بدل ما تجبرهم، لا انت عرفهم بالاورجنايزيشنز المحتاجه، وهتلاقي ان هم كتير جدا more students volunteer on their own will بمزاجهم مش غصب عنهم. يعني لما تخلي الموضوع اختياري بس تمهد له وتجهز له وتعمل كونكشن بين الاورجنايزيشنز اللي هي دي نيد فولنتيرنج وبين ستودنتس، هتلاقي الموضوع له صدى احسن بكتير عند الطلبه. وبالتالي انا عايز اقول الموضوع اختياري افضل منه اجباري. فموضوع ان مش كل الطلبه عندهم نفس الكواليتيز او نفس الريكويرمنتس او يقدروا، ده مش هيعمل سبورت للموضوع. should allow students to spend their time practicing in athletics and other extracurricular activities. ده مش موضوع برضه، انا بتكلم على ان اخلي الفولنتيرنج something done on their own will مش اجباري. should focus on offering arrangements and make volunteering an easy and attractive choice. شغاله ممكن نفكر فيها. are advised to organize the limits of their ability to influence their students. مش هي دي. كده احنا هنروح على answer C، ان انا هخلي الفولنتيرنج ايه بقى؟ حاجه attractive choice، وهعمل arrangements that make volunteering an easy and attractive choice بحيث هم يعملوه بنفسهم. should focus on offering arrangements that make this volunteering attractive for students. ازاي اعمل بقى ان انا اخلي فيه opportunities للكوميونتي سيرفيس واعمل كونكشن مع الاورجنايزيشنز واخليهم يشوفوا الناس اللي ان نيد، فبالتالي هم هيجوا من نفسهم بدل ما اخليه اجباري. يبقى answer C هي بتعمل support للنكست ايديا اللي هي جايه في البارت ده. question 22 اخر سؤال في الباسج دي. the writer wants a conclusion. عايز conclusion، يعني كده عايزين حاجه general that states the main idea او the main claim of the whole passage
طيب ايه المين ايديا احنا قلنا من شويه؟ ان نخلي الفولنتيرنج زي ما هو، مش compulsory، ما تجبرش حد على حاجه. هنبص على الاجابات اللي موجوده عندنا. It's imperative that schools do their part to find volunteers for many worthwhile organizations in the United States. Schools that do this will produce more engaged, enthusiastic volunteers than schools that require volunteer work. اوكي، معقوله، فكر فيها. اوكي، معقوله بيتكلم على الاجبار، ان هو موضوع اجباري او موضوع اختياري. Studies in the fields of psychology, economics have مش عارف revolutionized researches understanding. ما بنتكلمش ولا من ناحيه السايكولوجي ولا من ناحيه الايكونوميك خالص، فاحنا بالتالي مش محتاجين الاجابه دي في حاجه. يبقى answer C متشاله. It is important that students choose charitable work that suits their interests and values. برضه ما بنتكلمش على الفاليوز قوي، بس يعني نخليها على جنب ونقارن بينهم تاني ونشوف انهي اجابه. السؤال اللي هو it's important that students choose charitable work that suits، يعني مناسب ليهم، يعني كده هم اصلا ما عنديش مشكله، هم كده كده بيختاروا يعني. بس ده ما بيتكلمش على ان انا عندي مشكله ان احنا خلينا الفولنتيرنج كومبالسري وخليناه اجباري، فدي بره الموضوع. بتقول بس هو يختار حاجه اللي تناسبه، فبالتالي ولا سي ولا دي معايا. It's imperative that schools do their part to find volunteers، هدور عليهم for the many worthwhile organization. برضو هنا بنتكلم ازاي how to find، لكن ما بيتكلمش على فكره القطعه، ان القطعه بتتكلم ان ما ينفعش تخلي الفعل العمل الخيري او العمل الاختياري اجباري. فبالتالي زي ما اتفقنا كده، او زي ما احنا كنا سايبين علامه، هناخد الانسر اللي هي انسر بي. هي الوحيده بتتكلم ان schools do this will produce engaged enthusiastic volunteers than school that require volunteer work. require يعني مخليها اجباري، لكن التانيين اللي هو كنا بنتكلم عليهم من شويه اللي هم هيخلوه attractive و engaging. فبالتالي answer B هي الكوريكت انسر اللي جابت المين ايديا بتاعت القطعه، اللي هو make the volunteering work attractive and engaging for students not compulsory. فدي كانت إجابة 22، آخر سؤال في القطعة دي. Thank you for being with me till we meet again. I hope you all the best. Thank you so much.